नमस्कार, मैं मोहनदास 10वीं कक्षा के हिंदी विषय के बारे में आप लोगों से थोड़ा जिक्र करने के लिए आया हूँ। पाठभाग के विस्तार करने के पहले आप लोगों को 10वीं कक्षा में कितने अंक के लिए परीक्षा होगा इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी होना चाहिए। 10वीं कक्षा में कुल मिलाकर 25 अंक का परीक्षा आप लोगों को होगा। 40 अंक लिखित रूप में आप लोग लिखना चाहिए, 10 अंक सी मार्क है। इसके बारे में गोकुल जी ने पहले कक्षा में नहीं बताया था, इसलिए आप लोगों को एक छोटी सी सूचना देने के लिए अभी मैं चाहता हूँ। बीरबौटी नामक कहानी गोकुल जी ने पिछले क्लास में आप लोगों को लिया था। मैं समझता हूँ कि अच्छी तरह समझा होगा और जितने भाग ले लिए हैं वो आप लोग कंठस्थ करके परीक्षा के लिए तैयार होकर बैठने की एक स्थिति में होगा। हमारे सामने अभी एक बड़ा समस्या है कोरोना। सब लोग घर में ही बैठते हैं, अपने माता पिता तथा परिवार वालों के साथ बहुत खुशी के साथ जीवन बिताते हैं। इसी अवसर पर आप लोगों से मिलने की बहुत इच्छा है, किंतु ये बीमारी हमारे समाज से दूर करने के लिए या दुनिया से दूर होने के लिए हमें एक साथ प्रार्थना करें। ओके, कोरोना के बाद स्कूल में या कक्षा में हमें मिले, आपसे मिलने की बहुत इच्छा है। ഓക്കെ, നിങ്ങൾ വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലും ഇതേപോലെയുള്ള ഹിന്ദി ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഗോകുൽ സാറ് ബീർബൗട്ടി എന്ന കഥയെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുള്ള ആദ്യ ഭാഗം നിങ്ങളുമായി ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. നിങ്ങളത് നന്നായി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, പാഠഭാഗം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെയോ ഗോകുൽ സാർ, ഹിന്ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ 6 പേരുണ്ട്, അവരെ ആരെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ये पाठभाग के बारे में कहने का अवसर पर बीरबौटी एक कहानी है, इसका लेखक प्रभात है। एक अंक के लिए पूछने की संभावना है। बीरबौटी कहानी प्रभात, अंडरलाइन प्लीज बाय हार्ट नाउ। ओके, एक अंक ज़रूर मिलेंगे. ബീർബൗട്ടി എന്ന കഹാനി അല്ലെങ്കിൽ കഥ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പ്രഭാതാണ്. അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള രചനയാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നോ ഡൗട്ട്സ് എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ കഹാനി എന്ന് തന്നെ ഉത്തരം എഴുതണം. അപ്പോൾ ഒരു മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ടാക്കുക. ബീർബൗട്ടി കഹാനി പ്രഭാത്, ഈ ഒരു ലൈൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഷുവറായിട്ടും കിട്ടും. മിക്ക വർഷങ്ങളിലും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണത്. और गोकुल जी ने जो लिया है उस पाठभाग से जितने प्रश्न आने की संभावना है इसके बारे में मास्टर साहब ने बहुत विस्तार के रूप में आप लोगों से बताया गया है. फिर भी आप लोगों से 1 या 2 प्रश्न पूछने की इच्छा है. ഗോകുൽ സാർ എടുത്ത ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഏതെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നത് സാറ് തന്നെ ആ ക്ലാസ്സിൽ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഒന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് സാഹിൽ और बेला क्यों बहुत पहले से ही अपने घर से निकल जाते थे. സാഹിലും ബേലയും ഒരുപാട് നേരത്തെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിരുന്നു. അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു? इसका आंसर एक छोटा सा सेंटेंस है, आप लोगों को टेक्स्ट में अंडरलाइन कर सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं. इसका आंसर है वो बीरबौटियों को देखने के लिए बहुत देरी से अपने घर से जाते थे. और सेकंड क्वेश्चन, बीरबौटी का रूप रंग किस प्रकार है? इसके बारे में आप लोग पढ़ा होगा. 1 अंक क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में बहुत ही बार पूछ गया है. ओके, इसके बाद एक पटकथा की संभावना है. पटकथा के बारे में भी गोकुल जी ने अच्छी ढंग में आप लोगों से चर्चा की है. मैं समझता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह ये पढ़े होंगे. ഗോകുൽ സാറ് പട്കഥയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ നന്നാക്കി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു. पटकथा 4 अंक के लिए पूछने वाला एक क्वेश्चन है, परमानेंट क्वेश्चन है. इसमें नो डाउट आप लोग पटकथा के बारे में अच्छी तरह पढ़ना चाहिए. कोई संदेह है तो मेरा या गोकुल सर या सिंधु जी या सुजा जी ये नंबरों में संपर्क कर सकते हैं. പട്കഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹിന്ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള ഞങ്ങൾ ആരെയും നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം. 4 മാർക്കിനുള്ള ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത്. पहला भाग में इतना कार्य होते हैं, इसके बारे में कोई शंका है तो बुला लीजिए. देन हमें
सेकेंड पैरा में जाएंगे। ओके, आप लोग किताब लीजिए, पन्ना संख्या 9। सुनिए, टेक ए टेक्स्ट बुक, ओपन पेज नंबर 9। देखो, पेन में कुछ स्याही बची थी, उसे साहिल ने जमीन पर छिड़क दिया। नई स्याही भरवाने के लिए दोनों दुकान पर पहुंचे। यह पैराग्राफ के एक्सप्लेन करने के पहले आप लोगों से मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ एक वार्तालाप पूछने की संभावना है। वार्तालाप 4 अंक के लिए पूछने वाला एक प्रश्न है। ഇവിടെ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഇവിടെ ഒരു സംഭാഷണത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കേവലം 4 മാർക്കാണ് അതിനുള്ളത്, നിസ്സാരമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ സംഭാഷണങ്ങൾ വരുന്ന അവിടെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. इसमें जो अर्थ है वो भी कंठस्थ करना है, तो आसानी से वार्तालाप लिखने में कोई बाधा नहीं होगा. മീനിങ് വല്ലതും അറിയാത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് 4 മാർക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ തരുന്നു. ഓക്കെ, देखो, पेन में कुछ स्याही बची थी, उसे जमीन पर छिड़क दिया। नई स्याही भरवाने के लिए दोनों दुकान पर पहुंचे। पैराग्राफ का फर्स्ट पॉइंट यही है। देखो, ये दोनों स्कूल जा रहे थे। जाने के वक्त खेत में जाकर बीर बहुटियों को देखते हैं या ढूंढते हैं। ओके, तभी स्कूल से घंटा बजने सुनाई देते हैं. അവർ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന അവസരത്തിൽ പാടത്ത് പോയിരിക്കുന്നു. അവിടെ അവർ ബീർ ബഹുട്ടിയെ തിരയുന്നു. അപ്പോഴാണ് സ്കൂളിൽ നിന്നും ബെല്ലടിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നത്. ആ സമയത്താണ് ഷാഹിലിന് ഒരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത്. ക്യാ ഹേ വോ, അതെന്താണ്? शाही नहीं है, पेन में शाही नहीं. पेन का मतलब यहाँ कलम, പേന, പേനയിൽ മഷിയില്ല എന്നുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സാധാരണ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ മഷിപ്പേനയായിരുന്നു അധികം യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ആ അവസരത്തിൽ പേനയിൽ മഷി തീർന്നാൽ ഞങ്ങൾ കടയിൽ പോയിട്ട് 5 പൈസ കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് മഷി നിറയ്ക്കും. എന്നാൽ യുഗം മാറി, നിങ്ങളൊക്കെ 2 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ 5 രൂപയുടെ പേന വാങ്ങുന്നു, അത് ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുന്നു. അതിൽ മഷി തീർന്നാൽ ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ തന്നെ നിങ്ങളത് ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴായാലും മഷി തീർന്നാൽ ആ പേന ഞങ്ങൾ വളരെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് ഞങ്ങളെ വീടുകളിലാണ് കൊണ്ടിടാറ്. കാരണം നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരങ്ങൾ ചെയ്ത സാധനമാണത്, ഒരുപാട് അറിവ് തന്ന സാധനമാണ്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, സുരക്ഷിതമായ രീതിയിൽ വേണം അത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ. അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റ് വിടൂ. ഇവിടെ पेन में कुछ स्याही बची थी, उसे साहिल ने जमीन पर छिड़क दिया. അവൻ്റെ പേനയിൽ ഒരല്പം സ്യാഹി, ഇങ്ക്, മഷി ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓ ക്യാ കിയ, ഉസെ ജമീൻ പർ छिड़क दिया. അത് അവൻ തറയിലേക്ക് കുടഞ്ഞു കളഞ്ഞു. ചിടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ പേന കുടയില്ല, അങ്ങനെ കുടഞ്ഞിട്ട് അവൻ കളഞ്ഞു. ബാക്കി ഒരല്പം മഷി അതിലുണ്ടായിരുന്നു. പുതിയ മഷി തന്നെ നിറയെ കിട്ടട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു, ശേഷിച്ച മഷി തറയിലേക്ക് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. നൈ ഷാഹി ബർവാനെ കെ ലിയെ ദോനോ ദുകാൻ പർ പഹുഞ്ചെ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, പുതിയ മഷി പേനയിൽ നിറയ്ക്കുവാനായിട്ട് ആ 11 വയസ്സുകാരനായ ഷാഹിലും ബേളയും ഒന്നിച്ച് ദുകാൻ പർ പഹുഞ്ചെ, റീച്ച്ഡ് ഷോപ്പ്, അല്ലേ, കടയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണ്. ഏക് പൈൻ ഷാഹി ഭർ ദോ, സാഹിൽ സെ പഹലെ ഹി ബേള ने दुकान वालों से कहा. असली में ഷാഹി സാഹിൽക്കോ ചാഹി, യഥാർത്ഥത്തിൽ മഷി ആർക്കാണ് വേണ്ടത്, സാഹിലിനാണ് വേണ്ടത്. എന്നാൽ ഒരല്പം അവകാശത്തോടു കൂടി ബേല പറയുകയാണ്, ദുക്കാൻ വാലോം സേ, ഷോപ്പ് കീപ്പറോടല്ലേ, കടക്കാരനോട് പറയുന്നു, ഏക് പായൻ ഷാഹി ബർദോ, ഒരു പേന മഷി നിറച്ചു തരൂ, ഒരു പേന മഷി നിറച്ചു തരൂ. സാഹിൽ സെ പെഹലെ ഹി ബേളാനെ ദുക്കാൻ വാലോ സേ, ഷാഹിൽ പറയുന്നതിന് മുൻപ് ബേള ചാടിക്കേറി പറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പോൾ കടക്കാരൻ എന്താണ് റിപ്ലൈ നൽകിയത് നോക്കൂ, ബേഠ ഷാഹി കി ബോത്തിൽ അഭി അഭി ഖാലി ഹോ ഗയി ഹെ. മോനെ, എന്താണ്, മഷിക്കുപ്പി ഇപ്പം കാലിയായതേ ഉള്ളൂ. കൽ തോ ഹി മിലാ പായേഗി, ഇന്ന് കിട്ടാൻ ഒരു ചാൻസും ഇല്ല. അഭി ഖാലി ഹോ ഗയാ ഹെ, കൽ മിലാ പായേഗി. ये देखकर शाहुल को बहुत शंका आती है, लेकिन इसने तो पैन में जो शाही थी उसे भी जमीन पर छिड़क दिया. बेला ने बोला. ये सुनकर बेला ने दुकानदार से बोला कि लेकिन इनसे तो पैन में जो शाही थी,
അവൻ്റെ പേനയിൽ ഏതൊരു മഷിയാണോ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നത്, ഉസെ അഭി ജമീൻ പർ ചിടക്ക് ദിയ, അവൻ അതെന്ത് ചെയ്തു, തറയിലേക്ക് കുടഞ്ഞു കളഞ്ഞു. ബേള പോലെ, ബേളാനെ ഉത്തർ ദിയ. देखो तब दुकानदार ने एक अच्छा लाइन बताता है, प्लीज अंडरलाइन, यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही साल में पूछ गए हैं, इसलिए आने वाले परीक्षा में पूछने की संभावना है. ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ്. നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിടണം. നിരവധി പരീക്ഷകൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് 2 മാർക്കിന്. ഇത് നിങ്ങൾ നന്നായി ഇപ്പോൾ തന്നെ മനഃപ്പാഠമാക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. बादल को देखकर घेड़े को नहीं दुलाना चाहिए. दुकानदार का रिप्लाई बहुत സന്ദേശദായക, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു ഉപദേശ രൂപേണയാണ് ഇവിടെ തരുന്നത്, ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലാണ് അല്ലെ. ബാദൽ കോ ദേക്കർ ഘടേ കോ നഹി ദുലാന ചാഹിയെ, കാർമേഘം കണ്ടിട്ട് നിറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കുടം കമഴ്ത്താൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താണ് കാരണം? മഴ പെയ്യുമെന്ന് അറിയില്ലല്ലേ, ആകാശത്ത് മേഘം കാണുമ്പോഴെല്ലാം തന്നെ മഴ നമുക്ക് ലഭിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഒരു നല്ലൊരു ഉപദേശമാണ് ഇവിടെ നൽകുന്നത്. ദുക്കാൻവാല പൂछता है कि कौन सी में पढ़ते हो, ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്? തബ് 5वीं में साहिल ने ऐसे बुरे मन से बताया जैसे 5वीं में पढ़ना पाप हो. അപ്പോൾ അതിന് സാഹിൽ റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന എന്താണ്? 5th സ്റ്റാൻഡേർഡ്, വി ആർ സ്റ്റഡിങ് 5th സ്റ്റാൻഡേർഡ്. അതെങ്ങനെയാണ്? വളരെ ഒരു കഷായം കുടിക്കുന്ന മുഖഭാവത്തോടു കൂടിയാണ് പറയുന്നത്. 5ൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു മഹാപാപം ചെയ്തതുപോലെയാണ് അവൻ റിപ്ലൈ നൽകുന്നത്. കിടക്കണം ദോനോം ദുക്കാൻ വാല പയ്യനെ കഹ, ദോനോം സ്റ്റഡിങ് 5th സ്റ്റാൻഡേർഡ്, 2 പേരും 5ാം ക്ലാസ്സിലാണോ പഠിക്കുന്നത് എന്ന അടുത്ത ചോദ്യം കടക്കാരൻ ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോഴെന്താണ്? ബേള സാമനെ ആത്തെ ഹെ, बहुत इंटरेस्ट से कहते हैं हम दोनों, यस व्या, और हम दोनों एक सेक्शन भी एक ही है. യെസ്, ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഡിവിഷനും ഒന്നാണ്. അതേപോലെ നിങ്ങൾ 10th A B C ഓരോ ഡിവിഷനിൽ പഠിക്കുന്നു. നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നു किस स्कूल में या विद्यालय में पढ़ते हैं, बहुत गर्व के साथ या अभिमान के साथ आप लोग बताना चाहिए कि मैं GHSS पूकटुम्पाड़ा में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, क्योंकि देखिए हमारा पिछले साल का रिजल्ट 60A+ है, 9A+ तो 31 है. अभी नेक्स्ट ईयर ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അടുത്ത വർഷം ഈ റെക്കോർഡ് നിങ്ങൾ തകർക്കുമെന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നേറുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 60 എന്നുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ എന്താക്കണം? 100 മാറ്റണം. ഈ 60കാർക്കൊക്കെ ഒരു വെല്ലുവിളിയായിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം ഈ ഒരു അക്കാദമിക് ഇയറിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരേണ്ടത്. अभी सुनिए, दोनों सेक्शन भी एक ही है, बहुत गर्व से कहते हैं. बेड़ा ने ऐसे गुस्स होकर बताया जैसे यह कोई बहुत बड़ी बात हो. ഇതൊരു വലിയ സംഭവം പോലെയാണ് ബേള പറയുന്നത്. 5ാം ക്ലാസ്സിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു, ഡിവിഷനും ഒന്നാണെന്നുള്ളത് വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടിയാണ് അവൾ പറയുന്നത്. ഈ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. क्योंकि बेड़ा या साहिल का आदत के बारे में 4 अंक के लिए प्रश्न पूछने की संभावना है. ബേളയുടെയും സാഹിലിൻ്റെയും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് 4 മാർക്കിന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തെഴുതണം? बेड़ा और साहिल 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं. और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दोनों एक ही डिवीजन में है, एक ही स्कूल में है. इसी प्रकार सभी पॉइंट एकत्र करके आप लोग स्वयं एक नोट तैयार करना चाहिए. ഇവരുടെ 2 പേരുടെയും ചരിത്രഗത വിശേഷത ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ തയ്യാറാക്കി ബൈഹാർട്ട് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹിന്ദി में A+ मिलने में कोई बाधा नहीं है, पढ़ाई का भार भी कम हो जाएगा. പഠനത്തിൻ്റെ ഭാരവും കുറയും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഓരോ പോയിന്റും നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ. देन नेक्स्ट पैरा, क्लास में दोनों पास पास बैठते हैं. ये पॉइंट भी आप लोगों को लिखते हैं. कैसा है? आप लोग कैसे बैठते हैं? एक साइड में बॉयज़ बैठते हैं और एक साइड में गर्ल्स. किंतु वही स्कूल में ऐसा नहीं था, हम भी ऐसा नहीं पढ़ते हैं. ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്തും ബോയ്സും ഗേൾസൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തൊക്കെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പം അങ്ങനെ അല്ല അല്ലേ? നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്ന എന്താണ്? ബോയ്സ് ഒരു സൈഡിൽ, ഗേൾസ് ഒരു സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്നു. യഹാം സുനിയെ ബേള और साहिल पास पास ही बैठते हैं. 2 പേരും അടുത്തടുത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. कापी में काम करते तो दोनों कापी में ही काम करते हैं. कापी का मतलब यहाँ क्या है? पीने वाला कॉफ़ी नहीं है, नोटबुक है. ये नोटबुक लिखते समय दोनों एक ही प्रकार लिखते हैं.
दोनों का स्वभाव या आदत का विशेषता है. ये पैराग्राफ बहुत ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് है, आप लोग कंठस्थ करना चाहिए. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാരഗ്രാഫാണ് ഇത്. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നന്നായിട്ട് പോയിന്റ് ചെയ്യണം. ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചാപ്റ്ററാണ്. ഓരോ വർഷവും 8 മാർക്കിനെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓരോ പോയിന്റും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ കിതാബ് പഠിത്തേ ദോനോ കിതാബ് പഠിത്തേ. ഇനിയോ ഏതെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അവർ ഒരേ സമയമായിരിക്കും വായിക്കുക. പിന്നെയോ ബൽക്കി പാഠ് ബി ഏക്ക് ഹി പഠിത്തേ ഹെ, സെയിം ചാപ്റ്റർ ആയിരിക്കും അവർ വായിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ എന്താണ്, ഗണിതമാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും ഗണിതം പഠിക്കും, ഒരേ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കും, ഒരേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ആൻസർ ചെയ്യുക. അത്രയും സാമ്യതയാണ് അവരുടെ സ്വഭാവത്തിന് എന്ന് പറയാം. ഇനി നോക്കൂ, സാഹിൽ ചമക്കുടി സൻ 57 में वो तलवार पुरानी थी, पढ़ता तो भेड़ा भी चमक उड़ी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी पढ़ती थी. ये एक कविता का नाम है, झांसी रानी के बारे में लिखी हुई एक कविता है. ये कविता है बारे में अभी नहीं विवरण करना चाहता हूँ. कक्षा में आने के समय इस कविता के बारे में हमें चर्चा करें. ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് തന്നിരിക്കുകയാണ് എന്ത്, ഝാൻസി റാണിയെ കുറിച്ചുള്ളൊരു കവിത. കവിതയുടെ പേരെന്താണ്, ചമക്കുടി സൻ 57. ആ കവിതയാണ് സാഹിൽ വായിക്കുന്നതെങ്കിൽ ബേളയും അതേ കവിത തന്നെയാണ് വായിക്കാറുള്ളത് എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ അവരുടെ സ്വഭാവത്തിലുള്ള സാമ്യത, അവരുടെ സൗഹൃദം എത്രമാത്രം ദൃഢമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റ്സിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അവരുടെ വിശേഷതകൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്, സൗഹൃദത്തെ, മിത്രതാക്കെ ബാരെ में पूछे तो आप लोग ये सभी पॉइंट लिखना चाहिए. देखिए एक बार भी, बेला और साहिल 5वीं कक्षा में पढ़ता है. दोनों का सेक्शन या डिवीज़न भी एक है. दोनों क्लास में पास पास ही बैठते हैं. ये दोनों एक ही समय लिखते हैं, एक ही समय पढ़ते हैं. गणित पढ़े तो गणित पढ़ते हैं, हिंदी पढ़े तो हिंदी पढ़ते हैं. पाठ भी समान रूप से ये सेलेक्ट करके दोनों पढ़ते हैं. ये स्वभाव की सविशेषता है, ये मत भूलना चाहिए. पॉइंट करके आप लोग अच्छी तरह पढ़ना है. देन बेड़ा कहते बहन जी पानी पीने चली जाओ. साहिल भी कहता बहन जी पानी पीने चला जाओ. നോക്കൂ, ഇവിടെ ബേള സാഹിലിനോട് ചോദിക്കുന്നു, അല്ലയോ സഹോദരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോവുകയല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കില്ല. അതേ സമയം തന്നെയായിരിക്കും സാഹിലും ഇവളോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പം അത്രയും സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ഗുണമുള്ള നല്ല മാതൃകാപരമായ 2 മിത്രങ്ങളാണ്, കുട്ടികളായ 11 വയസ്സായ കുട്ടികളാണ് നമ്മുടെ മുൻപിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ കഥാപാത്രങ്ങളായി വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിന്നും സൗഹൃദത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാനുണ്ട്. ഇന്നത്തെ സൗഹൃദം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാർത്ഥ ലാഭങ്ങൾക്കായി മിസ്യൂസ് എന്നൊരു യുഗത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇവിടെ 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ് കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ പാസ്ഔട്ടായി കുട്ടികൾ പോകുമ്പോൾ ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹം ചില മുഖങ്ങളിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കാറുള്ളൂ. മറ്റു പലതും എന്താണ്, താൽക്കാലികമായ പ്രണയങ്ങളിലുള്ള നിരാശ അല്ലേ. എന്നാൽ ആത്മാർത്ഥമായ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്, സൗഹൃദം, വീടിനെ അറിഞ്ഞ്, വീട്ടുകാരെ അറിഞ്ഞ്, സഹോദരങ്ങളെ അറിഞ്ഞ് പരസ്പരം സഹായിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വളരെ വിരളമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കാറുള്ളൂ. എന്തായാലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നല്ല സൗഹൃദത്തിലേക്ക് ഈ ഒരു പോകാനുള്ള ഒരു തീരുമാനം കൂടെ ഈ ഒരു അക്കാദമിക് ഇയറിൽ എടുത്താൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. अच्छी मित्रता मरते नहीं है, हमेशा जीते हैं. जीवन में कोई कठिनाई आए तो भविष्य में कौन बनाएगा इसके बारे में हमें कोई पता नहीं है. ആര് ഭാവിയിൽ വലിയനാവും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയവനാവും എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് ദരിദ്രനായിരിക്കുന്നവൻ നാളെ സമ്പന്നനായിരിക്കാം. നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനായി എത്തുന്നത് അപ്രകാരത്തിലുള്ള ആളുകളായിരിക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും നല്ല ഒരു സൗഹൃദത്തിൽ, നല്ല ഒരു അന്തരീക്ഷം ക്ലാസ്സുകളിൽ, സമൂഹത്തിൽ, വീടുകളിൽ സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. സാഹിൽ ബി കഹത്ത ബൻജി പാനി പീനെ ചലാജാവും. 2 പേരും എന്താണ്, ഒരേ സമയമാണ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോലും അവർ പറഞ്ഞു. അവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു ഐക്യമാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. देखो नेक्स्ट एक पात्र आते हैं. हाँ, गणित के माट साहब, गणित कणकिൻ്റെ अध्यापकन. क्या है नाम, सुरेंदर जी. ये नाम अभी कंठस्थ करो, ഇപ്പം തന്നെ പഠിക്കൂ. ഗണിത് കെ മാട്ട് സാബ് का नाम സുരേന്ദർ ജി. ഗണിത അധ്യാപകൻ്റെ പേരെന്താണ്, സുരേന്ദർ ജി ആണ്. 1 മാർക്കിനത് ചോദിക്കാറുണ്ട്. पीरियड घेल घंटी के बाद आता है. गणित का पीरियड कब आता है, घेल घंटी के पीरियड, पीटीക്ക് ശേഷമാണ് മാത്സ് പീരീഡ് വരുന്നത്. बच्चे उनसे कामते थे और घेल घंटी बंद होने से 2 मिनट पहले ही अपनी जगहों पर आकर बैठे जाते थे.
സ്കൂളിൽ പൊതുവെ കാണപ്പെടുന്നത് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അധ്യാപകരുടെ ക്ലാസ്സിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുട്ടികൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യും. ബെല്ലടിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൃത്യസമയത്ത് എത്തും അല്ലേ. പ്രത്യേകിച്ച് PT പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ പലരും ഒരു 5 മിനിറ്റ് 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ക്ലാസ്സുകളിൽ എത്താറുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇവിടെ അതല്ല സംഭവം. നോക്കൂ, ഗണിത് കെ മാട്ട് സാബ് സുരേന്ദർജി ക പീരീഡ് ഖേൽ ഗണ്ടി കെ ബാദ് ആത്താ ഹെ. PT ശേഷമാണ് സുരേന്ദർ മാസ്റ്ററാവയുടെ പീരീഡ് വരുന്നത്. എന്നാൽ എന്താ ചെയ്യാറ്? നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെയല്ല ഇവിടെ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ്? ബച്ചെ ഉൻസെ കാംതേത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ കുട്ടികൾ വിറയ്ക്കുമായിരുന്നു. അത്രയും നല്ല അധ്യാപകനാണ് അല്ലേ. അതേപോലെയുള്ള അധ്യാപകരെയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടത്. और घेल घंटी बंद होने से 2 मिनट पहले ही अपनी अपनी जगहों पर आकर बैठ जाते हैं. PT പീരീഡ് ബെല്ലടിക്കുന്നതിന് ഒരു 2 മിനിറ്റ് മുൻപ് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ പേടിച്ചിട്ട് കുട്ടികളെല്ലാം ക്ലാസ്സുകളിൽ വന്ന് ഇരിക്കുമായിരുന്നു. ओके देखिए सुरेंद्र माट साहब का आदत कैसा है या चरित्र लिखने पूछे तो आप लोग इसी पॉइंट नोट करके रखना है. गणित के माट साहब का नाम सुरेंद्र जी है. वो गेल घंटी के पीरियड कक्षा में आते हैं. बच्चे उनसे बहुत डर थे या डर है. കുട്ടികൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ വളരെ പേടിയാണ്. घंटी बजने के 2 मिनट पहले ही सब छात्र अपने जगहों पर आकर बैठ जाते हैं. ബെല്ലടിക്കുന്നതിൻ്റെ 2 മിനിറ്റ് മുൻപ് തന്നെ കുട്ടികളെല്ലാം അവരുടെ സീറ്റുകളിൽ വന്നിരിക്കും. ദെൻ സുരേന്ദ്രജി മാട്ട് സാബ് ഇസി പീരീഡ് മേ കാപ്പി ജാൻതേ. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഈ സംഭവം നടക്കുന്ന ആ സമയത്ത് സുരേന്ദർ മാസ്ജി ക പീരീഡ് കാപ്പി ജാഞ്ചതേ. കാപ്പി ജാഞ്ചിനൊക്കെ എന്താണ്? ഇസ്കാ മത്ലബ് ക്യാ ഹെ? നോട്ട്ബുക്ക് നോക്കൂ അല്ലേ, കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. जरा सी गलती पर बच्चों को इधर उधर फेंक देते और छपाड़ मारने लगते थे. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം വളരെ ക്രൂരനായിരുന്നു അല്ലേ. ജറാസി ഗലത്ത് പർ, ഒരല്പം മിസ്റ്റേക്ക് കണ്ടാൽ ബച്ചോങ്കോ ഇതർ ഉദർ ഫേങ്ക് ദേത്തെ, കുട്ടികളെ വലിച്ചഴയ്ക്കുമായിരുന്നു. യാ ഛാപ്പിഡ് മാർണേ ലഗ്തേ ഹെ, പിന്നെ പിടിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് കൊതി തീരുന്ന അത്രയും അടിക്കുമായിരുന്നു. ഇന്ന് നോക്കൂ, നിങ്ങളെ ഒന്ന് തല്ലിയാൽ മതി അല്ലേ, പിടിച്ചു വലിക്കേണ്ട ഒന്ന് തല്ലിയാൽ മതി. നിങ്ങൾ നേരെ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകുന്നു. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ SI പറയുന്നു, എടാ ഒരുപാട് അടി കിട്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സീറ്റ് ഇരിക്കുന്നത്. അല്ലെ, അത് കേൾക്കുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടുന്നു, പിന്നെ അവിടുന്ന് പോരുന്ന ഒരവസ്ഥ അല്ലേ. നോക്കൂ, ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്തും ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അടി കിട്ടിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഇത് ഈ ഒരു മേഖലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടം വരെ എത്തിച്ചേർന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഗുരുക്കന്മാരെ കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും വലിയ ബഹുമാനമാണ്, സ്നേഹമാണ്. ആരാണോ കൂടുതൽ ഞങ്ങളെ ശാസിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ തല്ലിയത് അവരോടായിരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സ്നേഹവും ആദരവും ഉള്ളത് എന്നെനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. നോക്കൂ, ഉൻകാ ഹാത്ത് ചലനാ ശുരു ഹോത്താ തോ രുക്നാ ഭൂൽ ജാതാ ഥാ. അടിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈ അങ്ങോട്ട് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകുന്ന പറഞ്ഞു. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന അർത്ഥം അല്ല. ഇന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ബംഗാളീന് 500 രൂപയും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നിർത്തേണ്ടി വരും നിങ്ങളൊക്കെ തല്ലാൻ. എന്നാൽ തന്നെ സംഭവം നടക്കൂല. നോക്കൂ, സുരേന്ദർ മാട്ട് ജി കാ ആദത്ത് കൈസാ ഹെ ദേഖോ. സുരേന്ദർ ജി മാട്ട് സാബ് ഇസി പീരീഡ് മേ കാപ്പി ജാഞ്ചതേ थे. അദ്ദേഹം ആ പീരീഡ് നോട്ട്ബുക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ജറാസി ഗലത്തി പർ ബച്ചോं को इधर उधर फेंक देते थे. അല്പം മിസ്റ്റേക്ക് കണ്ടാൽ മതി, എന്ത് ചെയ്യും? കുട്ടികളെ പിടിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിക്കും. ചപ്പാട് മാർത്തെ, അദ്ദേഹത്തിന് മതി വരുന്നവരെ അത്ര തല്ലു അദ്ദേഹം. ഉൻകാ ഹാത്ത് ചലനാ ശുരു ഹോത്താത്ത രുക്നാ ബോൽ ജാത്തത. കൈ അങ്ങോട്ട് അടിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം മറക്കുമായിരുന്നു. നോക്കൂ, एक दिन सुरेंद्र जी माट साहब ने बेड़ा के बालों में पंजा फंसाया. एक दिन का संभव है, ഒരു ദിവസത്തെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ. നോക്കൂ, एक दिन सुरेंद्र जी माट साहब ने बेड़ा के बालों में पंजा फंसाया. बाल क्या है? തലമുടിക്ക് പറയുന്നല്ലേ. പഞ്ചാ ഫംസാന, മുടിയിൽ കുത്തിട്ടിട്ട് വലിക്കുക. അപ്പോൾ ബേളയുടെ തലമുടിക്ക് ഇട്ട് വലിച്ചു. पर शायद जिस गलती को पाकर उसे बेला को पकड़ फिर फेंकने वाले थे वह गलती भी नहीं थी. എന്നാൽ എന്തൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ് നോട്ട്ബുക്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏതൊരു കാരണത്തിനായിരുന്നോ അദ്ദേഹം വേളയെ തലമുടി കുത്തിനിട്ട് പിടിച്ചു വലിച്ചിരുന്നത്. അസ്ലിമയോ ഗലത്തി ധീ നഹി, അതൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരുന്നില്ല. അത് അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീട് ബോധ്യപ്പെട്ടു അല്ലേ. മിസ്റ്റേക്ക് ആണെന്ന് തോന്നി അവൾക്ക് പണിഷ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നാൽ മിസ്റ്റേക്ക് അല്ലെന്ന് തിരിച്ചറിവുണ്ടായപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഉനോനെ ബേളാക്കോ ഛോഡ് ദിയ, അദ്ദേഹം ബേളയെ ഉപേക്ഷിച്ചു അല്ലേ, തള്ളി മാറ്റി. बेड़ा के भयभीत चेहरे को देखकर साहिल बुरी तरह डर गया था.
നോക്കൂ, ബേളയുടെ ഭയഭീതി ചേഹര, ഭയം നിറഞ്ഞ ഫേസ്, മുഖം കണ്ടിട്ട് സാഹിൽ ബുരി തരഹ് ഡർ ഗയാ താ, അവൻ വല്ലാതെ പേടിച്ചു പോയി. നോക്കൂ, ഒരു ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ടിനെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരുപാട് കുട്ടികളുടെ മുൻപിൽ വെച്ച് അപമാനമേൽക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്തുണ്ടാവും? വിഷമമുണ്ടാവും. ഇവിടെ ബേളയെ ഇപ്രകാരം സാറ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ സാഹിലിൻ്റെ മനസ്സ് വല്ലാതെ തുടിച്ചുപോയി, അവൻ്റെ ഹൃദയം നൊന്തു, അവനും വല്ലാതെ പേടിച്ചു പോയി. ഉസ്നെ ദേഖാ കി ബേള കെ ഭാവ് അബ് ഭി കാം രഹേ ഥേ, ഇപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബേളയുടെ കാലുകൾ വിറകൊള്ളുകയാണ്, അവളുടെ പേടി മാറിയിട്ടില്ല. ജയ്സെ വ ഘടേ ഘടേ അഭി ഗിർ ജായേഗി, നിന്ന നിൽപ്പിൽ വീഴുമെന്നുള്ള അത്രയും ഭയാനകമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആ പാവം 11 വയസ്സുകാരി ക്ലാസ്സിൽ മറ്റു കുട്ടികളുടെ മുൻപിൽ വിറകൊള്ളുകയായിരുന്നു. നിങ്ങളൊന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കൂ, എത്ര സങ്കടകരമാണത് അല്ലേ? സുരേന്ദ്രജി മാട്ട് സാബ് ने कापी को उसके बैठने की जगह पर फेंकते हुए कहा, बैठ जा अपनी जगह पर. നോക്കൂ, സുരേന്ദ്ര മാട്ട് സാബ് കലി അടങ്ങിയില്ല. എന്താ ചെയ്ത്? പിന്നെ അവിടെ നോട്ട്ബുക്ക് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സീറ്റിലേക്ക് ഫേങ്തെ ഹുയെ വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ബൈറ്റ് ജാപ്പനി ജഗപ്പർ, പോയിരിക്കടി അവിടെ അല്ലേ, നീ നിൻ്റെ സീറ്റ് പോയിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. देखो इस पैराग्राफ का एक छोटा सारांश. एक दिन सुरेंद्र माट साहब छात्रों के नोट करेक्ट कर रहे थे, तभी बेला के नोटबुक में एक मिस्टेक जैसे लगा. असली में वो मिस्टेक नहीं था, इसलिए तो अभी माट साहब ने उसे बालों पर पकड़कर पंजा फंसाया. ये गलत न होकर या जब वो समझा तभी बेला को छोड़ दिया और बेला के भयभीत चेहरे देखकर साहिल बहुत डर गया. उसने देखा बेला की पाव अब भी कांप रही थी. देखो कितना शर्मिंद की बात है ये. वो बेला डर के कारण गिरने की वक्त तक पहुंच गया. इसके बाद माट साहब ने क्या किया? बेला के नोटबुक लेकर अपनी जगह बेला की जगह पर फेंक दिया और कहा, बैठ जा अपनी जगह पर. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ നിന്റെ സ്ഥലത്ത് പോയിരിക്കടി എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരു അപമാനം കൂടെ കൊടുത്തു. बेला का मन बहुत गराब हो गया. माट साहब चाहे मुझे पीट लेते मगर साहिल के सामने नहीं. वह साहिल के सामने खुद को शर्मिंदा महसूस कर रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि वह साहिल की नज़र में बहुत अच्छी है. जब वह उसके पास आकर बैठी उसे नज़र नहीं मिला पाई. ബേള का मन बहुत गराब हो गया. അവളുടെ മനസ്സ് വല്ലാതെ മുറിവേറ്റു. 11 വയസ്സുകാരിയുടെ മനസ്സിൽ ഇത്രമാത്രം ഒരു അപമാനം, അവളുടെ ഭാഗത്ത് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. എന്നിട്ട് കൂടി മറ്റു കുട്ടികളുടെ മുൻപിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ആ ശിക്ഷ അവളെ വല്ലാതെ മുറിവേൽപ്പിച്ചു. माट साहब चाहे मुझे पीट लेते मगर साहिल के सामने नहीं. वह साहिल के सामने खुद को शर्मिंदा. എന്നെ സാറിന് ശിക്ഷിക്കാമായിരുന്നു, പക്ഷേ സാഹിലിൻ്റെ മുൻപിൽ വെച്ച് ഇപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന് എന്നെ അപമാനിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നില്ല. ക്യോങ്കി വഹ് ജാൻതി थी कि वह साहिल के नज़र में बहुत अच्छी लड़की है. प्लीസ് അണ്ടർലൈൻ. എന്നാൽ അവൾക്കറിയാമായിരുന്നു എന്താണത്? സാഹിലിൻ്റെ മുൻപിൽ അവൾ വളരെ പളുങ്ക് പാത്രമാണ് അല്ലേ, നല്ല കുട്ടിയാണ്, നിങ്ങളെപ്പോലെയാണെന്ന് അല്ലേ. ജബ് വ ഉസ്കെ പാസ് ആക്കർ ബൈട്ടി നസർ നെഹി മിലാ പായി. എന്നിട്ട് അവൾ എന്ത് ചെയ്തു? തല കുനിച്ചുകൊണ്ട് കാൽ വിറച്ചുകൊണ്ട് പേടിച്ച് സാഹിലിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാതെ തൻ്റെ സ്ഥലത്ത് പോയി മെല്ലെ ഇരിക്കുകയാണ് ആ പാവംകുട്ടി ചെന്ന്. देखो बेला का मन बहुत गराब हो गया. माट साहब जब उसकी नोटबुक अपनी जगह पर फेंक कर जो कुछ बताया है ये भी सुनकर बेला का मन बहुत गराब हो गया. माट साहब चाहे पीड़े तो साहिल के सामने नहीं, और कहा है साहिल जिगरी मित्र है, साहिल के मन में बेला अच्छी लड़की है, उसके सामने नहीं. अन्य कक्षा में लेकर इसी प्रकार पीड़े तो भी इतना दुख नहीं होता. ഓക്കെ, മറ്റ് സാഹിലിൻ്റെ മുൻപിലല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ മനസ്സിൽ അവളെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണകൾ കംപ്ലീറ്റ് പോയിട്ടുണ്ടാവുമെന്നുള്ളൊരു തോന്നലും സങ്കടവും ഒക്കെ കൂടെ കാരണം അവളെന്താണ്? തല കുനിച്ചുകൊണ്ട് സാഹിലിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാതെ മെല്ലെ ചെന്ന് അവളുടെ സീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നിങ്ങളുമായിട്ട് എനിക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത്. ബാക്കി ഭാग और एक क्लास में हमें चर्चा करें. इसी भाग से पूछने वाला क्वेश्चन के बारे में भी छोटा सा एक जानकारी मैं देना चाहता हूँ. एक प्रश्न है वार्तालाप, സംഭാഷണം ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത 4 മാർക്സ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. देन और सुरेंद्र माट साहब के
ചരിത്ര ചിത്രണം, അതായത് സുരേന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ സാഹിബിൻ്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ കുറിച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ബേള और साहिल ये दोनों के मित्रता के बारे में या कक्षा के आचरण के बारे में एक प्रश्न पूछने की संभावना है. इतने भाग आप लोग अच्छी तरह पढ़िए. कोई शंका है तो फ़ोन नंबर पर द्वारा आपको संपर्क कर सकते हैं. अपने डायरी में हम सब अध्यापक के नंबर है. कोई शंका समय के बिना किसी समय को आपको बुला सकते. ഏത് സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ വിളിക്കാം, എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ക്ലിയർ ചെയ്യാം. ये പാഠഭാഗ का നോട്ട് വാട്സപ്പ് द्वारा आप लोगों के सामने आएंगे. ഇതിലെ നോട്ട്സ് എല്ലാം വാട്സപ്പ് മുഖേന നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തും. നോട്ട്സ് बुक बहुत कृत्यता के साथ अपनी नोटबुक में लिखना चाहिए. प्रश्न देंगे, इसी प्रकार पटकथा देंगे, वार्तालाप है, सभी आप लोग स्वयं तैयार करके ही लिखो. हमें जब आपस में मिलने की मौका मिलते हैं तभी ये सभी करेक्ट करके आगे जाए. हिंदी एक सरल भाषा है, अच्छी तरह पढ़िए. इसमें A+ मिल में कोई बाधा नहीं है. कोई संदेह किसी प्रकार आपको संपर्क कर सकते. ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഞങ്ങളുമായിട്ട് വിളിക്കാം, ഫോണിൽ വിളിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ 1-2 കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സ്കൂളിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഡൗട്ട്സൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇനി अभी मैं अपना कक्षा समाप्त करता हूँ. धन्यवाद.